دمي ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء قضيمة وأومض البرق في الظلماء من إضامي فما لعينيك إن قلت اغفو فهمتا وما لقلبك إن قلت استفق يا هيمي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترك دمعا على ضلال ولا رقة لذكر الباني والعالم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد خضي عبرات وضنان مثل الباري على خديك والعنام نعم سار طيف من أهوى فرقني والحب يعترض اللذات بالألم يا لئيم في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي عادتك حالي لا سر بمستدر عن المشاة ولا دائي بمنحسم ما حطني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمامي إني اتهمت نصيح الشيب في عدل والشيب أبعد في نصح عن الدهم فإن أمرتي بسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والحرام ولا عادت من الفعل الجميل كرا ضيف ألم برأسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أواكره كتمت سرا بدلي منه بالكتم من لي بردي مهد من غوايتي
كما يرد جماه الخيل بالنجوم فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يقوي شهوة النهم والنفس كالطفل إن تحمله شاب على حب الرضاع وإن تفتمه ينفتم فاصرف هواها وحذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي ورائها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استهلت المرعى فلا تسمي كما حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في دسم وخشى دسائس من جوع ومن شبع فربما مخمصة شر من الضخام واستبرق الدمع من عين كديمة لأت من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضك النصح فاتهمي ولا تطيع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكم أمرتك الخير لكن ما ترت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي ولا تزود قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي وشد من صقب أهشاه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم وراودته الجبال السم من ذهب عن نفسه فأراها أيما سمم وأكدت زهده فيها ضرورته
إن الضرورة لا تعدو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واهتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناتك بفمي لو ناسبت قدره آياته عظما أهي اسمه حين يدعى دارس الرمم لم يمتهن بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفهم كالشمس تزهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معادني منطق منه ومبتسم لا تيبا يعدل تربا ضم عظمه طوبى لمنتشك منه وملتسم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
الخلق كلهم أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول للبؤس والنقم ومات إيوانك صرا وهو منصدع كشمل أصحابك صرا غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهل عين من سدم وساساوة غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ظمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تهتف والأنوار ساتعة والحق يزحر من معنى ومن كلم أم وصم فاعلان البشائر لم تسمع وبركات الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كائنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعد ما عينوا في الأفق من شهب منقادة وبقى ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منحزمون من الشياطين يقف إصر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرحة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعا من بديع الخط باللقم مثل الغمامة أن سار سائرة
تقيه حر وطيس للهاجر حميه. أقسمت بالقمر المنشك إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم، وما حوى الغار من خير ومن كرم، وكل طرف من الكفار عنه عمي. فالصدق في الغار والصديق لم يرما، وهم يقولون ما بالغار من عارمي. ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. وقاية الله أغنى عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من العطم. ما سامني الدار ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي. ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم. لا تنكر الوهي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينمي. وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم. تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم. كم أبرأ واصبا باللمس راحته وأدلقت أربا من ربقة اللمم. وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في العصر الدهم. بعارض جاد أو خلط بطاح بها سيب من اليم أو سيل من العرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعني ووصفي آية له ظهرت ظهور نار الكرى ليلا على عالمي. فالدر يزداد حسنا وهو منتزم وليس ينقص قدرا غير منتزم. فما تطاول آمال المديه إلى ما فيه من كرم الأخلاق وسيم. آية حاكم من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمن وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد والإرام. دامت لدينا ففقد كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدوم. محكمات فما تبكينا من شبه لذي شقاق وما تبغينا من حكم. ما هربت قط إلا عاد من حرب عاد العادي إليها ملكي يا سلامي. ردت بلاغتها دعوى معاد
رد الغيور يد الجاني عن الحرام لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهري في الحسن والقيام فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم إن تتلوها خيفة من حر نار لظى أتفتحر لظى من ورد حشبيمي كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالهمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالكست من غيرها في الناس لم يكن لا تعجبا لحسد راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحلك الفاهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسوم ومن هو الآيات الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق سبعة باق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستلم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالعفر مثل المفرد العالمي كيما تفوذ بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم فخست كل فخار غير وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعمي
بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صلِّ راعت قلوب العدا أنباء بعثته كنبات جفالات غفلا من الغنم ماذا لا يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالغنى لحما على وضمي ودوا الفرار فكادوا يقبطون به أشلت مع العكبان والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساتهم بكل قرم إلى لحم العيد قريمي يجر بحر خميس فوق سبيحة يرمي بموج من الأبطال ملتطم من كل منتدب لله محتسب يسطو بمستصل للكفر مصطلم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مكفولة أبدا منهم بخير أبي وخير بعل فلم تيتم ولم تيمي والجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف لهم أدهى من الوخم المصدر البيض حمرا بعدما وردت من العيد كل مسود من الإمام والكاتبين بصمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شك السلاح لهم سمة تميزهم والورد يمتاز بالسمة عن السلام تهدي إليك رياه النصر نصرهم فتحزب
قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم ومن تكن برسول لله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تجمي ولن ترى من ولي غير منتصرين به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع أشبال فمه كما جدلت كلمات الله من جديل فيه وكم خصم البرهان من خصم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمديه أستكيل به ذنوب أمر مضى في الشعر والخدم إذ قلداني ما تخشى عواقبه كأنني بهما حدي من النعم أطعت غي السبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتر الدين بالدنيا ولم تسمي ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلم إن آتي ذنبا فما أهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فدلا وإلا فقل يا زلة القدم هاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائهه وجدته لخلاصي خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تربات إن الحياء ينبت الأزهار في العكم ولم أرد زهرة الدنيا التي اكتطفت يدا زحير بما أثنى على حرمي مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم ولن يديك رسول الله جاهك بي إذا الكريم
تجلى باسمي منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال يا نازمي وذل صحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم نحت عذبت البني ريح صبا وأطرب العيسى حد العيسى بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم كرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم من وهذه بردة مخترقات ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع كرامي فرج بها كربنا
دربنا يا واسع الكرم وحفظ بها شيخنا يا راحم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد. Sebelum kita mulai, mari kita kirimkan Fatihah kepada pengarang kitab, ya, supaya ikatan kita, keberkahan yang kita dapatkan insyaallah setiap majelis lebih besar lagi. Amin. Kita kirimkan di awal majelis dengan pengiriman Fatihah kepada pengarang kitab dan kepada guru-guru kita, para masyayikh kita, wabil khusus Habibana Mandir, Habibana Ali Mashhur bin Muhammad bin Salim Hafid, dan para guru-guru kita, sehingga insyaallah keberkahan dan keridhaan mereka insyaallah kita dapatkan lebih lagi. Amin. الفاتحة إلى رسيد محمد بن علي المالكي ووالديه ومشايخ التلاميذ، ثم إلى حبيبنا منذر فؤاد مساوى، وإلى حبيبنا علي مشهور بن محمد بن سالم حفيد، حبيبنا عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب الدين، حبيبنا حسن وسالم بن عبد الله بن مشاضري، مولانا عبد القادر بن أحمد سقاف، سيدي أحمد مشهور حداد، سين عطاس حبشي، إبراهيم بن عقيل بن يحيى، حبيب محمد بن عبد الله الهدار، شيخنا عبد الكريم الملاحي، شيخ سلم حبليل، حبيبنا عبد الله بن عبد الرحمن، شيخ سلم شيخنا سلم عبد العبدون، وهم إلى ركافة شيوخنا ورجالنا حبايبنا علمائنا وصلاحينا، حبيبنا محمد بن حسن عضاس، عبد الله بن حسن عضاس أولاده، حبيبنا علي بن محمد حبشي، حبيبنا أنيس، حبيبنا أنيس، حبيب أحمد بن علي حبشي، وهم إلى رسيدنا مولانا بركاتنا حسين بن أبو رضا صاحب الأربعة، الأرواح التي سولسون الذين شرس من كافة علمائنا وصلاحينا وأوليائنا، حبيبنا عثمان بن عبد الله بن يحيى مفتي بالداوي، حبيب محسن محمد عضاس، عبد الله بن حسن عضاس بن بوقر، حبيب علي محمد الله حداد والديه وأخوته، محمد بن عيد الحبشي، محمد بن أحمد المهضر، أبو بكر محمد السقاف، أبو بكر مريح بن صالح دنجز المرين، حبيبنا عبد القادر بن أحمد الفقيه بحبي الدوسم جفري، حبيبنا عبد الله بن عبد القادر الفقيه، حبيبنا أحمد بن عبد الله بن ضالب عبد المحسن أحمد عضاس جاوان، حبيبنا محمد بن أحمد الحداد صاحب الحاوي، حبيبنا علي بن حسن عضاس، سالم حجندان، سالم بن طه الحداد، عمر بن هول عضسين، عبد الرحمن بن أحمد السقاف، عبد الرحمن بن سقاف السقاف، وصولهم وفرهم كافة علمائنا صلحائنا في غامد من روح حضرة سيدنا حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أهل بيته صاحب الأكرمين لحضرة سيدنا هود النبي وجميع رجال المصطفى، أن الله يغفر لهم ويرحمهم إلى درجات في الجنة، ينفعنا بأسرار وأنوار معلوم في الآخرة، أن الله بركة هؤلاء السادة، بركة هؤلاء محبوبين المقربين إن الله يفتح علينا وعليكم وعلى الحاضرين وعلى الأمة أبواب الرحمات البركات الهدايات العلوم النافعات، وارفع البلاء والوباء عنا وعنهم وعن المسلمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita meneruskan daripada fasal yang lalu tentang hikmah baginda Nabi Muhammad SAW dalam uslub dakwah, dalam metode atau cara dakwah, ya. Sampai kepada ibarah dari kitab Al-Insan Kamil ini, Syed Muhammad Al-Maliki mengatakan, wa min hikmatihi fi dakwah أنه لا يجعل الوعظ على الناس ركاما، بل كان يتحرى بالموعظة وقت حاجاتهم إليها أو وقت نشاطهم لسماعها. قال عبد الله بن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. Di antara hikmah atau kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, beliau itu tidak menjadikan nasihat ceramah kepada masyarakat, itu pada muslimin, rukaman, artinya
terus menerus bertubi-tubi tiap hari. Wah, kalau perlu pagi sore malam, pagi sore malam, ya enggak. Bal kana yataharra bil mau'izah waqta hajati ilaiha. Tapi Rasulullah memilih sengaja, ya, mencari waktu yang kira-kira pas lagi dibutuhkan, baru sampaikan. Jadi pas memang ada momen, ya, ada momentum, ada satu masalah, ada satu kejadian, ada satu permasalahan yang ada terjadi pada sahabat, maka di situ Rasulullah memberikan nasihat sekaligus petunjuk, ya, baik itu penjelasan hukum atau arahan atau nasihat atau teguran bahkan, ya. Waqta nasyatihim, atau kalaupun tidak ada momentum-momentum seperti itu, tapi dipilih pada waktu mereka lagi nasyat, lagi semangat, lagi kepengen. Ya. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata sahabat baginda Nabi Muhammad SAW namanya Abdullah bin Mas'ud. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah fil ayyam. Maka Rasulullah SAW kata beliau yatakhawwaluna, artinya menyeling-nyelingi istilahnya. Artinya tidak selalu, ya, untuk memberikan nasihat kepada kita fil ayyam, dalam hari-hari. Tidak tiap hari. Kenapa? Karahatus sa'ama alaina. Karena khawatir ada bosan, ada jenuh, ya. Padahal kita yakin para sahabat itu sangat cinta, sangat senang mendengar perkataan Nabi Muhammad SAW, ya. Tapi memang tabiat manusia memang sudah, ya, ada kapasitasnya, ada jenuhnya, ya. Walaupun ini istilahnya ini sebagai sunnah yang disunnahkan Nabi Muhammad SAW untuk ditiru, ya. Andaikan Rasulullah sebagai suatu keistimewaan pengkhususan bahwa perkataan beliau itu selalu disenangi dan diterima oleh sahabat, kemudian Rasulullah memberikan selalu tiap harinya, tiap waktunya memberikan nasihat, dan sahabat nerima dengan senang, dengan tidak bosan. Yang jadi masalah apa? Nanti generasi setelah itu, kalangan sahabat, tabi'in sampai selanjutnya zaman kita meniru. Oh, Rasulullah tiap hari ceramah, ya. Akhirnya tiru, padahal sikonnya berbeda, orangnya berbeda, ya. Nah, Nabi Muhammad SAW, ya, sebagian riwayat, ya, kalau kita melihat Rasulullah banyak diamnya. Kalau kita lihat hadis, banyak betul ini hadis. Rasulullah selalu memberi. Tapi kalau riwayat satu mengatakan Rasulullah banyak diamnya. Ya, jadi artinya apa? Digabungkan keduanya, bahwa Rasulullah itu tidak selalu ceramah. Ya, ada saat-saat ketika Rasulullah memberikan petunjuk nasihat, waktu mereka lagi semangat, waktu mereka sedang senang mendengar, ya. Jadi dipilih waktu-waktu yang kira-kira bisa diterima oleh mereka, ya. Ini jadi contoh buat para penceramah, para dai, ya. Ya. Teringat di kitab Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan bahwa kami ini ketika di Huraidah memberikan dakwah kepada masyarakat, ya, di saat mereka lagi ghaflah. Artinya dari lagi tenang, lagi nggak ada urusan, nggak ada gejolak di masyarakat, nggak ada pertikaian, nggak ada kesibukan ekonomi dan sebagainya yang kira-kira mereka lagi fokus ke situ, lagi ghaflah. Kita kasih daripada amal salaf, dari perkataan salaf, ya. Jadi nggak tiap hari. Kenapa? Ketika pikiran mereka, jiwa mereka, nafsu mereka itu sedang terfokus kepada urusan mereka, ya, kasih nasihat nggak manfaat, kurang diterima, bisa jadi ditolak, ya. Jadi nasihat itu di waktu hati itu memang lagi mau menampung, ya. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, fadzakir in nafa'atiz dzikra, berikanlah tadzkir, peringatan atau nasihat, in nafa'atiz dzikra, kalau tadzkirnya itu manfaat, artinya lagi diterima mereka. Kalau lagi hati mereka, pikiran mereka itu lagi kagak mengat, ya, kepada nasihat arahan dari agama, kurang mujarrab, kurang manfaat. Nah, ini kebijaksanaan orang-orang ulama as-salihin, ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasluk fi rasailih al-muluk. Begitu juga Rasulullah
ketika mengirim surat kepada para raja-raja dan para pembesar-pembesar suku, ya. Jadi ada satu masa Rasulullah itu berdakwah kepada suku-suku yang jauh dari kota Madinah atau Makkah, ya, di Bahrain, di Oman, ya, di daerah-daerah yang dekat Palestina atau yang jauh, ya, di Yaman, di Najran, banyak sekali, ya, risalah-risalah Rasulullah SAW. Dan itu terjadi ketika sudah ada sulh, perjanjian damai antara kafir Quraisy di Mekah dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, perjanjian namanya Sulh Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriyah. Ya, tahun ke-6 Hijriyah, 2 tahun sebelum Fatah Mekah, penaklukan, pembebasan kota Mekah dari cengkraman orang kafir Quraisy. Ya. Jadi sejak hijrahnya Nabi Muhammad terjadi peperangan jihad antara pasukan Islam dengan pasukan kafir, terutama Quraisy dan orang-orang yang ikut dengan mereka. Ya, perang Badar kedua, ya, perang Uhud, perang Khandaq, ya, macam-macam peperangan. Belum dengan suku-suku yang lain, dengan kaum Yahudi dan sebagainya. Sampai Rasulullah SAW mimpi pergi dengan para sahabat tawaf di Ka'bah. Ya. Maka Rasulullah beritahu itu. Karena wahyunya Nabi Muhammad, wahyu para nabi semuanya adalah mimpinya para nabi itu adalah wahyu dari Allah. Maka berangkat. Ada isyarah min Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang Quraisy melihat musuh mereka yaitu pasukan Islam Nabi Muhammad dan para sahabat, walaupun tidak membawa senjata perang. Hanya sekadar pedang-pedang untuk bekal perjalanan, ya, bukan persiapan tempur. Datang mau umrah, mereka nggak mau, dicegat, nggak boleh masuk. Kita mau sekedar umrah doang, mau mengagungkan Allah, memuliakan Baitullah Haram. Ya, orang Quraisy dari dulu menghormati orang-orang yang mau umrah, mau haji, mau umrah, nggak bisa ditolak. Semua siapa yang datang silahkan. Tapi ini masalahnya musuh, ya, akhirnya nggak bisa. Apa kata orang Arab nanti kalau kalian bisa masuk ke sini? Kita bakal hina nih, dihina sama orang Quraisy, sama orang-orang Arab, kata orang Quraisy. Nah, kita sebenarnya nggak mau perang, kita mau umrah. Alhasil sampai hitungannya terjadi sulh perdamaian, ya. Nah, perdamaiannya sulh Hudaybiyah di daerah namanya Hudaybiyah. Nah, tahun ke-6 Hijriah, diantaranya apa? Selama 10 tahun tidak ada peperangan antara orang Quraisy dengan Madinah. Kenapa? Orang Quraisy juga keteteran kalau perang terus. Kenapa? Mereka mengandalkan perdagangan buat ekonomi mereka. Sedangkan jalur perdagangan mereka ini dekat Madinah. Jalur perdagangan mereka lewat ke negeri Syam, jadi sering dicegat oleh pasukan sahabat. Maka terjadi perang Badar, perang-perang yang lain itu ketika kafilah-kafilah mereka itu diantara sebabnya karena dicegatnya pas kafilah mereka. Ya, mereka sudah zalim sama para sahabat, sama Nabi Muhammad di Mekah, ketika dibalas mereka nggak bisa nyalain. Ya, memang musuhan perang. Nah, walhasil intinya ekonomi mereka goncang. Ya, akhirnya mereka bilang udah kita damai 10 tahun, nggak boleh ada peperangan. Ya. Tapi syarat-syarat yang lain merugikan, akhirnya merugikan umat Islam. Ya. Siapa saja orang kafir orang Quraisy masuk Islam, terus pergi ke Madinah, harus dibalikin ke Mekah. Perjanjiannya. Siapa saja orang Islam yang murtad dari Madinah pergi ke Mekah, nggak usah dibalikin, biar tinggal aman. Rasulullah setuju. Wah, sahabat Sayyidina Umar yang lain nggak terima. Ya Rasulullah, gimana kita? Nggak adil nih. Ya. Tapi hikmahnya Rasulullah ke depannya itu ternyata adalah suatu kemenangan yang besar, ya. Yang ketiga, bahwa tahun ini nggak boleh masuk Mekah. Tahun depan baru boleh pergi umrah, dikasih batas 3 hari kalau tidak salah, ya. Pulang pergi, pulang lagi tuh rombongan umrah itu. Padahal sudah pakai baju ihram, udah bawa hewan-hewan korban, ya, sembelihan, hadyun, ya, bukan korban hari raya, hadyun itu. Kalau orang ke Mekah untuk umrah, dianjurkan untuk hadi, ya, nyembelih, sunnah hukumnya. Walhasil Rasulullah teken itu perjanjian, ya. Sayyidina Ali itu yang menuliskan dengan Suhail bin Amr, perwakilan orang kafir Quraisy, ya.
Sampai disebut Bismillahirrahmanirrahim. Kata orang Quraisy, apa ini Rahman Rahim? Kita nggak tahu. Tulis saja Bismillah. Ya, tulis Bismillah. Min Muhammad ini perjanjian yang diakadkan oleh Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr, wakilan Quraisy. Apa ini Rasulullah? Tulis Muhammad ibn Abdullah. Ya, kata mereka. Kalau kita ngakuin ente Rasulullah, kita nggak perang. Ya Rasulullah bilang, hapus ya Ali Rasulullahnya. Ya nggak mau ya Rasulullah. Kata Sina Ali. Hapus ya Ali, nggak mau. Kata Sina Ali. Engkau Rasulullah. Saya tahu saya Rasulullah, tapi hapus. Rasulullah ngalah nih bijaknya. Dia bilang nggak mau, kata Sina Ali. Mana tulisannya yang dari Rasulullah? Rasulullah hapus dengan tangannya. Ya, tapi ditunjukin dulu mana tulisannya karena Rasulullah al-ummi. Ya. Sudah perjanjian. Nah, di situ ada hikmah yang besar. Artinya apa? Rasulullah memfokuskan dakwah Islam kepada suku-suku yang lain. Selama ini energi, waktu, tenaga, harta semuanya difokuskan menghadapi peperangan dengan orang kafir Quraisy atau orang-orang Arab sekitar yang memusuhi Islam, para penyembah berhala. Tapi begitu sudah perjanjian damai, nah Rasulullah kirim utusan ke suku-suku yang jauh-jauh, bahkan ke negara-negara yang yang jauh, ya, raja-raja, pembesar, ya, pangeran-pangeran, ya. Kayak di Yaman itu banyak sebenarnya kayak raja-raja kecil gitu, ya. Ada yang masuk Islam, ada yang enggak. Sampai ke Afrika Najasyi juga, ya. Karena Najasyi yang awal yang masuk Islam, yang menampung para sahabat masuk Islam di zaman Rasulullah, tapi meninggal. Nah, Najasyi yang selanjutnya masih Nasrani, kirim utusan, ya, kepada Heraklius. Heraklius ini kaisar Romawi, ya, di Turki, tapi sering ada di Syam, ya, di Palestina, karena Palestina ini kota sucinya orang Nasrani juga. Kepada Muqawqis, pembesar Mesir, ya, Nasrani juga, di bawah naungan Turki, ya, Bizantium, kerajaan Romawi Timur. Romawi Barat di Romawi Italia, ini Romawi Timur di Turki dulu, ya, Kristen dua-duanya. Nah, itu dikirim masing-masing surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, stempel Muhammad Rasulullah, ya. Kemudian dipilihlah sahabat yang mewakili menjelaskan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nanti dijelasin bahwa suratnya Rasulullah ringkes kepada para raja dan tokoh-tokoh suku itu. Nanti penjelasan lebih panjang lebarnya dari utusan Nabi Muhammad SAW. Makanya yang dipilih oleh Rasulullah orang-orang yang cerdas, yang mempunyai bayan, yang mempunyai kejeniusan, ya, yang bisa beradu argumentasi dengan tokoh-tokoh tersebut, ya. Dan banyak yang berhasil masuk Islam. Di sini dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam yasluku fi rasailal muluk, bahwa Rasulullah menempuh cara dalam kirim surat kepada raja-raja dan kelompok-kelompok suku itu dengan cara ijaz, ringkes saja. Wa yuwakkil basad da'wah, dan mewakilkan penjabaran dakwah Islam dan tafsil hujjahnya kebenaran Islam, wa daf'i syubah, ya, untuk menyingkirkan keraguan, kesamaran terhadap ajaran Islam, ya. Dan umpamanya kesesatan, faham-faham yang dianut oleh orang-orang yang tersebut yang dikirim surat. Nah, siapa? Orang-orang utusan Nabi Muhammad dari kalangan sahabat-sahabat ini, ya. Wa fihimil kifayah li hadza syan. Untuk urusan ini dipilih sahabat-sahabat yang hebat-hebat. Ya, banyak. Amr bin As, Dihya al-Kalbi, ya. Siapa lagi itu? Amir siapa namanya? Ada banyaklah sahabat-sahabat itu, ya. Surat-surat Nabi Muhammad SAW. Ada satu buku yang dikarang oleh beberapa ulama, itu diantaranya ulama barat kalau tidak salah tuh. Saya punya yang bahasa Inggris, walaupun pengarangnya orang Islam, ya, dalam arti entah dia keturunan Arab apa orang bule yang masuk Islam, tapi ditulis, nah, diterjemahin ke Indonesia dari bahasa Inggris tentang rasail, surat-surat Nabi Muhammad SAW dan perjanjian Nabi Muhammad, termasuk perjanjian Madinah, piagam Madinah dengan kaum Yahudi, ya. Nah, lumayan tebal tuh, mungkin 100 halaman. Kata bagi ahli Najran kitaban, diantaranya kepada penduduk Najran. Najran itu suatu daerah sekarang ini antara Yaman dengan Saudi Arabia, artinya di Saudi Selatan, dekat Yaman,
daerah yang subur, anggap provinsi lah. Ya. Dulunya masuk dalam lingkupan Yaman, tapi ya karena politik berhasil dikuasai oleh Saudi Arabia. Ya. Nah mereka terkenal ahli Najran ini Nasrani Arab. Ya. Daerah yang subur, yang cukup makmur. Ya. Rasulullah kirim surat kepada mereka bersama siapa? Amr bin As. Amr bin As ini orang yang jenius, ahli siasat, ahli politik, ahli berhujah. Ya. Nah, di isi suratnya apa? Amma ba'du. Jadi setelah alhamdulillah, ya Rasulullah mengucapkan alhamdulillah dan syahadat, baru amma ba'du. Adapun setelah itu, fa inni ad'ukum, karena sungguhnya aku mengajak kalian kepada ibadatillah, penyembahan kepada Allah semata. Ya. Karena kata Allah itu digunakan oleh kaum Arab, baik yang Nasrani atau Yahudi, menggunakan kata Allah sebagai Tuhan. Ya, Tuhan yang berhak disembah. Ya. Atau orang-orang kafir Quraisy atau suku-suku Arab yang nyembah berhala, kalau ditanya siapa yang ciptakan langit dan bumi? Allah. Terus ngapain? Nyembah patung. Oh, kita ini istilahnya Allah tuh maha tinggi, terlalu tinggi. Kita mesti tagarrub, nyembah dulu patung-patung ini supaya kita bisa dekat kepada Allah. Ya. Tapi kalau ditanya siapa yang ciptakan langit dan bumi? Allah. Ya. Kaum Nasrani Arab pun sampai sekarang nyebut Tuhan itu Allah. Ya. Kalau di Indonesia jadinya Tuhan Allah. Kalau orang Ambon bilang apa? Tuhan Allah. Ya. Sebenarnya harus kita tuh ya penggunaan. Karena orang-orang Barat nggak pakai lafaz Allah, bilangnya the God aja, Tuhan. Ya. Nah, kita Tuhan kita Esa, ya harusnya lafaz Allah itu milik kita aja. Ya, di luar kita harusnya menggunakan kata Tuhan atau yang mana, ya. Karena kata Allah itu bukan sekedar Tuhan, tapi Tuhan yang satu yang berhak disembah. Kalau katakan Allah itu Tuhan, tapi dia punya anak atau punya bagaimana, ya itu sudah membiaskan, ya kata Allah, lafaz Allah di dalam agama kita, ya. Ya di Malaysia itu pernah umat-umat Islam itu ya mengupayakan lah supaya lafaz Allah itu tidak boleh digunakan oleh non-muslim dalam kitab-kitabnya, dalam tulisannya. Ya. Beberapa tahun yang lalu, tapi kemarin saya sekilas baca tuh di internet dibatalkan oleh pengadilan. Ya, kalah. Ya, mudah-mudahan ya Allah menangkan lagi. Ad'ukum, aku mengajak kalian kepada penyembahan Allah yang Maha Esa, min ibadatil ibad, daripada menyembah selain Allah, daripada menyembah sesama makhluk. Ya. Wa ad'ukum ila wilayatillah, dan aku mengajak kalian kepada wilayatillah. Artinya berwilayah itu maknanya luas dalam bahasa Arab. Ya. Allah waliyul mu'minin, Allah penolong. Wali kepada Allah yaitu hanya bersandar kepada Allah, mengharap kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Ketika orang meminta pertolongan, meminta hajat, memuja siapapun juga kepada selain Allah, nah itu berarti dia kepada makhluk, ya. Termasuk orang-orang yang meminta hajat dengan dukun atau dengan jin, ya, atau sesajen kepada laut selatan lah, ya, ataupun Gunung Kawi atau apa dulu ya, macam-macam negeri kita peninggalan agama-agama leluhur ini di Indonesia masih ada. Harusnya kita orang masuk Islam, khalas tauhid kita mesti murni, ya. Tidak boleh mengharap kepada selain Allah, tidak boleh takut kepada selain Allah, ya. Hanya berlindung kepada Allah, ya. Kalau ada orang, oh perusahaan bikin proyek nebang hutan atau ini wah tanam tumbal dulu, potong sapi, potong kerbau, kepalanya ditanam di sana, nah, itu sudah menyimpang, ya. Udah nyerempet naudzubillah kepada kekufuran, ya. Kita nggak berani ngomong kufur, tapi udah nyerempet sudah, ya, ada bahaya, ya. Kalau kita minta perlindungan pada Allah, baca bacaan yang menjadikan perlindungan, ada ratib, ada wirid ini, ada hizb ini, hizb, ya. Di sini Rasulullah SAW mengajak penduduk Najran menyembah kepada Allah saja, tidak menyembah kepada sesama manusia, dan mengajak kepada wilayatillah, daripada wilayah kepada hamba-hamba Allah, makhluk.
Fa in abaitum, kalau kalian nggak mau, fal jizyah, kalian bayar jizyah. Jizyah itu pampasan perang. Maaf, bukan pampasan perang, artinya upeti sebagai bentuk ketundukan dan perlindungan. Ya. Jadi kalau ada negeri-negeri yang di luar negeri Islam, ya, pasukan Islam yang diutus oleh khalifah mengajak mereka masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam, negeri mereka diatur oleh mereka tersendiri, tidak diganggu. Kata raja-raja yang dulu, silahkan kalian jadi raja lagi. Ya. Tapi kalau nggak mau, ayo jizyah. Kita biarin ente ngurus negeri ente, tapi bayar jizyah, upeti. Tapi ada balasannya apa? Perlindungan dari tentara Islam kepada mereka. Andaikan ada musuh mereka, negeri lain nyerbu, pasukan Islam melindungi mereka. Andaikan pasukan Islam, negeri Islam lagi lemah, hingga tidak bisa memberikan pembelaan, perlindungan negeri yang dilindungi itu dari musuh-musuh mereka, maka kita membalikan jizyah kita kepada mereka. Kita lagi nggak sanggup nih, negeri kita lagi lemah, ini jizyah yang kalian bayar tahun lalu atau tahun ini kita balikan. Kenapa? Kita nggak sanggup lindungi. Ya, jadi adil, ada jizyah, ada perlindungan. Nggak sanggup lindungi, balikin. Ya, itu aturan agama Allah. Ya, jizyah. Fa in abaitum, tapi kalau kalian nggak mau, faqad adantukum biharbin wassalam. Ya, aku umumkan pada kalian perang, wassalam, selesai. Ya, ringkas. Nah, nanti mereka dengar baca ini kan, mereka juga dengar kabar tentang Nabi Muhammad, tentang dakwanya, tentang kenabiannya. Kalau terlepas mereka percaya apa enggak, mereka mendengar kabar itu, ya, nyampe. Karena mereka adalah suku yang bermusafir, ya, pasti mendengar. Nah, terus dengar jihadnya Nabi Muhammad dan para sahabat, kemenangan-kemenangan. Jadi mereka, wah ini nggak main-main nih, ya. Bukan pasukan lemah ini, ya. Kalau umpamanya pasukan lemah yang nggak punya kekuatan, ya nggak dipeduliin mereka. Ente mau ngirim pasukan juga kita lawan, selesai, ya. Tapi ini Rasulullah yang dikenal peperangannya menang, ya. Dan ada sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dalam Injil, dalam Taurat, yang para pendeta-pendeta itu mendengar, melihat, ya. Sebenarnya sampai sekarang pun di kitab-kitab Injil Taurat ada sifat-sifat Nabi Muhammad, walaupun nanti dalam penterjemahan itu dilarikan kepada Yesus Kristus, ya, atau kepada nanti akan datang lagi di akhir zaman siapa, ya. Mereka nggak mau ngikut. Kenapa? Di antaranya kalau orang Yahudi nggak mau dari Bani Ismail, maunya dari Bani Israel aja, ya. Jadi kemudian Sayyidina Amr bin As memberikan paparan, penjelasan. Ya. Nah, ini nggak diceritakan tafsirnya bagaimana hasilnya, ya. Tapi dalam hadis-hadis yang lain, ya, saya pernah baca, nanti ada utusan dari Najran ini, para pendeta-pendetanya dan orang-orang sana, utusan datang ke Madinah, mau lihat yang siapa ini Nabi yang mengaku sebagai Nabi, sebagai Rasul diutus oleh Allah, ya. Masalahnya ini kan Nabi Muhammad SAW juga membawa risalah yang sama, artinya tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Musa, nabi-nabi yang lain, tentang Adam, tentang Allah, Tuhannya sama-sama Allah, ya, bukan bilang Tuhannya nama yang lain, ya sama Tuhannya, ya. Datang, maka Rasulullah pun berhujjah dengan mereka, ya, tentang ajaran yang benar, dan mereka tapi tetap nggak mau menerima kebenaran, ya. Tapi Rasulullah hormati mereka. Oke, diberi kesempatan untuk beribadahnya Nasrani itu di Madinah, silahkan kasih tempat, bahkan disiapkan tempat sama Nabi Muhammad, ya. Toleransi Nabi Muhammad SAW, ya. Mungkin beberapa hari mereka di sana sampai akhirnya turun ayat Quran. Kalau umpamanya katakan kepada ahlul kitab, kalau mereka, ya, tidak mau beriman pada Allah, ayo panggil perwakilan kalian, maksudnya diri kalian dan diri kami, ya. Nadu anfusana wa anfusakum, ya, wa abna'ana wa abna'akum, wa nisa'ana wa nisa'akum, ya. Ini ayat yang dikenal ayat al-mubahalah, ya.
Jadi kalau kita sering mendengar istilah beberapa tentang mubahalah, ini asal muasalnya kejadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nasrani Najran, ya. Sini sebut tsumma nabtahil, ya, memanggil, saling melaknat, saling menyumpah, ya. Sini ayat mubahalah, al-bahal dikatakan al-la'an, nyumpah, ya. Bahalal qawmu ba'dhum ba'dha wa tabahalu abdalu tala'anu, saling melaknat, saling menyumpah, ya. Artinya siapa yang benar diselamatin, yang salah, yang dosa dihancurkan oleh Allah, ya. Nah, ini ayatnya. Inna matsala Isa indallahi kamatsali Adam. Sungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Adam. Ya, kalau orang Nasrani kan Isa anak Tuhan. Kenapa? Dia nggak punya bapak, lahir dari perawan suci, nggak punya bapak. Maka dibantah oleh Al-Quran. Sungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti Adam. Khalaqahu min turab. Allah ciptakan dia dari tanah. Lebih hebat lagi, lebih ajaib lagi, tanpa ibu, tanpa bapak. Ya, dari tanah jadi manusia hidup. Bisa beranak, bisa berarti punya keturunan, ya. Tsumma qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan itu, kemudian Allah katakan kun fayakun, jadi. Fala takum minal mumtarin, maka janganlah engkau sekali-sekali menjadi orang yang ragu. Faman hajjaka fihi, siapa yang menghujahimu, berdebat denganmu terhadapnya, ya, terhadap Nabi Isa bahwa dia itu adalah ciptaan Allah, makhluk Allah, bukan anak Tuhan. Min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datang kepada engkau keterangan, artinya firman Allah tentang hakikat itu. Faqul, katakan, ta'ala wa mari. Nad'u abna'ana wa abna'akum. Kita panggil anak kita dengan anak kalian. Ya, para pembesar-pembesar, tokoh-tokoh pendeta mereka yang datang di sana, ditantang kasarnya oleh Rasulullah. Perintah Allah. Nad'u abna'ana wa abna'akum, panggil anak-anak kami dan panggil anak-anak kalian. Wa anfusana, dan diri-diri kami. Di sini bentuknya jamaah. Nanti Rasul panggil siapa? Rasulullah wa Ali. Nah, ini kemuliaan Sayyidina Ali, katakan diri-diri kami. Rasulullah panggil Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah. Abna'ana siapa? Hasan Husain yang dipanggil oleh Rasulullah. Wa nisa'ana wa nisa'akum, dan wanita-wanita kami dan wanita kalian. Panggil Siti Fatimah, ya. Jadi Rasulullah berlima ini, ya. Ketika waktu perjanjiannya esok, ya, Rasulullah, Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan Husain. Artinya waktu mubahalah yang dijanjikan. Panggil diri kalian, anak kalian, istri kalian, ya, perempuan kalian. Tsumma nabtahil, kemudian kita beribtihal, fa naj'al la'natallahi 'alal katsibin. Kita jadikan, minta supaya laknat Allah turun kepada orang yang dusta. Artinya yang dalam tadi masalah tauhid tadi, ya. Ini disebutkan nuzul ayat, kedatangan tamu orang Nasrani dari Najran, 14 orang merupakan pemuka dan tokoh agama Najran, ya. Di antara 14 ada 3 orang jadi tokoh sentral, Agib, ini Abdul Masih, pemuka kaum, ya. Kemudian As-Sayyid, ada juga As-Sayyid, pemimpin rombongan, Al-Aiham namanya, kemudian Abdul Harith bin Al-Gamah, ya. Mereka orang Arab, kemudian pindah ke Najran menjadi uskup di sana, ya. Panjang ceritanya, kita udah ada YouTube segala, ada internet, kita bisa panjang melihat di situ, ya. Kalau buat santri ya ada kitab-kitabnya, ya. Ketika hari perjanjiannya, Rasulullah sudah bawa Fatimah Zahra, Ali Al-Murtada, Al-Hasan Husain. Mereka begitu melihat wajah-wajah yang bercahaya begitu, takut mereka, gentar, ya. Akhirnya mereka nggak berani mubahalah. Mereka, ya udah kita bayar jizyah. Rela mereka membayar jizyah tiap tahun, kirim peti berupa kain-kain berapa ribu atau berapa potong, ya. Kalau nggak salah 2000 potong berapa, ya. Nah, karena daerah Yaman itu ya daerah-daerah yang produksi kainnya banyak, ya. Nah, kemudian gandum atau makanan, ya, hasil bumi, ya udah
Selesai mereka balik. Ya, ketika tokoh mereka itu ditegur oleh rombongan mereka, kan tadi 14 orang. Kenapa? Dibilang saya melihat wajah-wajah cahaya yang saya umpamanya kalau saya berani habis kita. Turun petir lah atau apalah habis gitu. Ya. Rasulullah SAW pun mengatakan, andaikan mereka mau pahala, nggak ada satupun tersisa dari ahli kitab Nasrani di muka bumi. Tapi sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian dari situ juga dijadikan hujjah juga di antara hujjah-hujjah dalil-dalil tentang keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah menyebutkan membawa Hasan Husain, abna'ana wa abna'akum, anak-anak kami. Nah, situ jadi dalil bahwa Sayyidina Hasan itu nasabnya kepada Sayyidina Hasan dan Husain, nasab sahih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengecualian. Walaupun dari jalur Fatimah tapi hukum pengecualian. Ya, hadis-hadis yang lain juga banyak. Ya. Maka Rasulullah katakan sesungguhnya Allah menjadikan keturunan para nabi itu dari sulbinya, kecuali anak Fatimah, kecuali saya. Allah menjadikan keturunan saya di sulbi Ali bin Abi Thalib. Ya. Setiap keturunan itu bernasab kepada ayahnya, kecuali Fatimah, anak-anak Fatimah, maka saya anak abuhum, saya ayah mereka. Ya, maka nasab ini dianggap nasab yang sah karena udah aturan dari syariat kita yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini ayat-ayat ini adalah merupakan dalil dan hujjah penguat. Masih banyak lagi hadis-hadis ya yang mengutarakan hal tersebut. Masih ada sisa 10 menitan ya. Wa min badi' uslubi, kemudian ya kita pindah kepada bab yang pada hal yang lain ya, masalah utusan-utusan itu banyak kisahnya ya, ke sini ke sana banyak sekali. Nah, ini sekarang pada hal yang lain, di antara metode uslub dakwah Nabi Muhammad dalam menjawab orang yang bertanya ya, bahwa Rasulullah ketika ditanya satu permasalahan, Rasulullah selalu menjawab dengan bentuk suatu kaidah yang umum. Padahal andaikan orang itu ketika bertanya, cukup bagi Rasulullah terkadang hanya menjawab iya atau tidak. Kadang-kadang pertanyaan sederhana. Ya Rasulullah, boleh nggak berbuat gini? Boleh. Ya Rasulullah, ini halal apa enggak? Tidak, umpamanya. Tapi jawaban Rasulullah, dari bijaksananya Rasulullah, dari bagusnya dan sempurnanya metode dakwah, Rasulullah sering memberikan jawaban dalam bentuk satu kaidah. Yang sehingga siapapun juga nanti orang yang bertanya, tinggal mengambil dari kaidah itu. Ya. Contoh, ada satu orang dari suku Muharib ya, yang dulu ketika Rasulullah masih di Mekah, masih dalam keadaan pengikutnya sedikit, kalau ada musim-musim perdagangan di pasar-pasar Arab ya, di mana suku-suku berkumpul, ya pasar Uqad, pasar ada namanya di satu daerah Uqas, di situ tiap bulan apa kumpul orang Arab berdagang, penyair-penyair berkumpul, saling berlomba dengan syair mereka. Rasulullah ngambil kesempatan itu untuk berdakwah, ngajak mereka Islam, membacakan ayat Quran. Bahkan belakangan Rasulullah menawarkan, siapa yang menjadi penolong saya? Istilahnya Rasulullah mau hijrah kayak kepada orang Madinah ya, untuk membela perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Di masa-masa itu berapa tahun itu Rasulullah sering ditolak dengan cara yang kasar, disakiti, dihina ya. Apalagi kalau Rasulullah datang, nanti di belakangnya nggak lama muncul Abu Lahab ya. Jangan percaya itu ponakan saya, jangan dijelek-jelekin Nabi Muhammad, sehingga orang Arab yang tadinya mau menerima dakwah Nabi nggak jadi. Wah, ini pamannya lebih tahu. Ya. Ada satu orang dari suku Muharib yang dulu menyakiti Nabi Muhammad ketika Rasulullah lagi berdakwah di suku-suku yang datang di musim-musim perdagangan. Ya. Juga musim haji. Ya, karena tiap tahun kan haji orang-orang Arab jahiliyah. Tsumma ja'a dzalika rajul fi wafd Muhammad, tapi kemudian setelah berapa tahun Rasulullah hijrah ke Madinah, berapa tahun kemudian datang wufud. Ya, utusan-utusan dari suku-suku yang masuk Islam, di antaranya dia nih, yang dulu nyakitin Nabi Muhammad ketika dakwah. Ya. Kemudian dia menyebutkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya minta maaf. Ya. Dulu saya menyakitimu, menghina kamu, ya. Istaghfirli, mintakan ampun kepada Allah untuk saya, nyesel dia." Apa jawab Nabi Muhammad? Innal Islam yajubu ma qablah minal kufur. Sungguhnya Allah memutuskan
Ya, orang yang masuk Islam itu memutuskan daripada apa yang sebelumnya dari kekufuran. Ente melakukannya segala dosa, segala keburukan dan nyakitin Muhammad di masa kekufuran. Ente masuk Islam, kelas putus sudah, diampuni sama Allah. Ya, nah, jadi ini dalil dipakai oleh semua umat Islam. Orang, wah saya baru masuk, orang Barat banyak, orang mana, wah dulu saya begini, dosa saya banyak karena masuk Islam, gimana nih, saya takut nih. Ente diampuni, khalas, ini Rasul bilang, al-Islam yajubu maka qablahu minal kufur. Ya, kaidah yang dipakai, bukan buat orang itu. Tapi kalau punya Rasul menjawab, ya Rasulullah maafin saya dan mintakan ampun, ya Allah ampunkan hambamu ini. Malas buat dia doang. Yang lain gimana? Ya. Nah, ini lebih serupa juga dengan kisah Amr bin As tadi, ya. Amr bin As dulu termasuk tokoh-tokoh Quraisy yang menyakiti Nabi Muhammad, bahkan panglima perang. Beliau Khalid bin Walid, panglima perang pasukan kuda itu, ya. Dan banyak lagi hal-hal yang dilakukan Amr bin As dalam permusuhan terhadap Islam dan Nabi Muhammad. Tapi kemudian Allah kasih hidayah. Berangkat, ya, karena orang-orang yang cerdas dia berpikir, ya. Ini orang Quraisy, kita perang sama Nabi Muhammad kalah mulu gitu. Istilahnya. Ya, ajaran Nabi Muhammad juga masuk akal. Kita ngapain nyembah patung yang kita bikin. Ya, kadang dari roti, dari gandum, lapar dimakan. Ya. Orang-orang yang cerdas, Khalid bin Walid itu orang-orang yang cerdas. Amr bin As, tokoh-tokoh yang cerdas, jenius. Ya. Kalau dimasukkan ke politik zaman sekarang, politik kelas tinggi udah mereka. Khususnya Amr bin As. Ya. Dalam istilah Arab dikatakan dahiyah, orang-orang yang apa ya, ya politikus ulung lah, ahli siasat. Ya, banyak kisah-kisahnya Amr bin As. Ya. Datang, ya Rasulullah udah masuk Islam, mau baiat, dia tarik tangannya. Kenapa ya Amr bin As? Maksudnya baiat itu syahadah. Ya. Dia bilang, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, saya mau baiat kamu, tapi dengan syarat supaya Allah ampuni dosa-dosa saya yang lalu, permusuhan saya dengan engkau terhadap Islam supaya diampuni. Ya, dia ngaku dirinya banyak salah dulu, ya, karena tokoh Quraisy. Dia bilang, ya Amr, kata Rasulullah. Ini jawab Rasulullah, ama ta'lam, apakah engkau tahu annal Islam yajubu ma kana qabla. Islam itu memutuskan, ya, artinya menghapus segala dosa-dosa sebelumnya. Ya Amr bin As, tidakkah engkau tahu anna taib kaman la dzambalah, orang yang bertobat seperti tidak punya dosa lagi. Ya Amr, ama ta'lam annal hijrah, ya, bahwa hijrah artinya dari Makkah ke Madinah atau dari kampungnya ke Madinah di zaman Rasulullah juga menghapus dosa-dosa sebelumnya. Amr bin As. Jadi Rasulullah menjawab pertanyaan Amr bin As itu untuk masalah dia pribadi supaya diampuni dengan 3 jawaban yang jadi kaidah. Ya. Orang yang masuk Islam dosa-dosanya diampuni. Orang yang hijrah ke Madinah diampuni dosa, hijrah ilallah rasulih. Makanya dalam hadis innamal a'malu ya binniyat, ya, wa man kana hijratu ilallah rasulih fa hijratu ilallah rasulih. Hijrah suatu amalan yang luar biasa masa itu. Dia ninggalin familinya, kampung halamannya, perdagangannya, hartanya untuk Allah Rasul dan untuk menjaga agamanya. Dia bisa ibadah dengan tenang di Madinah. Ya, sahabat-sahabat di Mekah, sahabat-sahabat di luar Mekah yang hijrah berkorban banyak, ninggalin kampung halamannya, Mekah lagi, ninggalin kekerabatannya, familinya yang belum masuk Islam, hartanya, mungkin tokonya, rumahnya untuk nyelamatin agama, karena perintah Rasulullah SAW untuk hijrah. Ya, maka dalam Al-Quran selalu kata muhajirin nomor 1 dulu, baru al-ansar. Ya, muhajirin didahulukan. Ya. Nah, begitu sudah Fatah Makkah, Makkah sudah ditaklukkan, kata Rasulullah hijrata ba'dal Fatah. Udah nggak ada hijrah lagi setelah Fatah Makkah. Kenapa? Li'annaha sarat dara Islam. Karena sudah menjadi negeri Islam. Ya. Udah putus tuh fadilah hijrah, putus. Ya. Walaupun ulama katakan hijrah itu masih bisa terjadi ketika orang tinggal di negeri kufur di mana dia tidak bisa melakukan agama dengan benar. Dihalangi, ditindas, wajib dia hijrah ke negeri muslim. Ya. Oh, kalau yang di Amerika sekarang gimana? Di Eropa gimana? Nah, kalau di sana bisa dakwah, bisa ibadah dengan tidak diganggu, dia nggak wajib hijrah. Tapi andai kan ditekan, dizalimi,
sehingga dia nggak bisa melakukan agama nomor, hijrah wajib. Kalau nggak dosa. Ya. Innal Islam yajubu ma qabla minal kufur. Kemudian min uslubi fi da'wah, ya. Kemudian di antara metode Rasulullah dalam dakwah mengemas, membentuk perumpamaan-perumpamaan yang indah, ya. Yang mana perumpamaan-perumpamaan itu mempunyai bekas pengaruh besar di hati orang yang mendengar atau kita yang membaca, sehingga menjadikan haqa'iq yang samar menjadi jelas. Makna-makna yang tadinya susah kita bayangkan menjadi gampang. Ya, kata Syed Muhammad Al-Maliki, dikasih contoh satu di antara min abda, di antara yang paling indah yang kami pernah dengar dalam masalah perumpamaan yang indah ini, sehingga sesuatu yang mungkin agak samar menjadi jelas dan indah dan gampang dicerna dan menyentuh di hati, ya. Dia katakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul bersabda, taral mu'minina fi tawaduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka 'udwan tada'a lahu sa'iru jasadi bis-sahri wal humma. Ya, kalian lihat tidak, ya, dalam kasih sayang, saling cinta mencintai, saling berbelas kasihan, saling satu sama yang lain memperhatikan di antara muslimin, di antara mukminin. Perumpamaan kata Rasul kamathalil jasad, seperti satu sosok tubuh. Idza ishtaka 'udwun, jikalau satu anggota tubuh, ya, mengeluh sakit, umpamanya jari kita kena duri atau kena paku, sakit kan? Tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahri wal humma. Seluruh tubuhnya itu jadi panas, jadi demam, sehingga nggak bisa tidur, ya. Jadi satu aja yang kena jempolnya doang, seluruh tubuhnya ikut panas, ikut kesakitan, sampai susah makan, sampai susah tidur, ya, sampai keringetan. Ya, itu perumpamaan seharusnya kepada semua muslimin begitu, ya. Jadi nggak nafsi-nafsi, nggak cuek-cuekan, ya. Nah, ini kita, ya, sikon kita nih, bukan kita aja, artinya sudah banyak berapa generasi. Mungkin kita lihat bagaimana saudara kita di Palestina, ya, dijajah, ditindas. Apa tindakan negeri Islam? Ya, kita nggak mengatakan hanya negeri Arab sekitarnya, kita muslimin juga harus berjuang. Ada perjuangan di PBB, tapi kan sekedar melaknat, mengutuk. Mana tindakannya? Semua masih diatur oleh Amerika, Eropa. Ya, wah, udah orang-orang di negeri, di dunia, udah kita rapat PBB menentukan Israel harus diboikot, harus dicegah. Amerika veto, selesai. Ya, punya hak untuk memveto keputusan seluruh dunia. Ya, ada 5 negara yang punya hak veto: Amerika, Inggris, Perancis, Cina, Rusia. Seluruh dunia mengatakan gini, mereka nggak setuju nih, bertolak dengan kepentingan mereka, udah batal semuanya. Ini kan nggak adil, ya. Dengan alasan mereka adalah negeri-negeri yang menang perang dunia kedua. Yang kita yang udah dijajah-jajah jadi korban peperangan mereka, nggak dapat apa-apa. Ya, haknya tertindas. Ya, tapi kalau semuanya berjuang bersatu, ya, insya Allah kita bisa menang. Ya. Wa min siyasati fi da'wah, dan di antara siasat artinya metode, cara, ya, cara yang dipakai dakwah Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyerukan setiap kaum itu, setiap kelompok orang itu dengan apa yang bisa mereka cerna fahami. Dan Rasulullah menghindari menyeru orang, mengajak orang, berbicara dengan orang dengan hal-hal yang mereka akalnya nggak bisa nangkep. Ya, artinya dengan bahasa atau pembahasan yang tinggi-tinggi, enggak. Ya, makanya likulli maqam magal. Tiap maqam itu kedudukan, tiap keadaan, tiap orang ada makalnya, nggak boleh disamain. Ya, itu dengan anak-anak, umpamanya anak-anak kuliahan, ya bahasanya tuh orang beda dengan anak-anak SD, anak-anak TK dengan anak SMA juga beda. Orang pekerja rendahan dengan pekerja yang punya pendidikan tinggi beda, dengan pejabat dengan orang biasa beda pembicaraan-pembicaranya. Ya, Rasulullah sabdakan haditsun nas bima yafhamun. Ya, berbicaralah, sampaikan kepada orang dengan apa yang mereka faham. Atuhibbun, apakah kalian mau an yukadzdzaballahu rasuluh? Artinya kalau dilanggar, membicarakan hal-hal yang nggak bisa diterima oleh akal mereka,
Apakah kalian pengen Allah dan Rasulnya didustakan? Karena akal mereka, wah nggak masuk akal nih. Ya. Dan itu banyak. Ya. Kadang orang-orang yang tidak bijaksana menyampaikan hal-hal yang mungkin nggak bisa dicerna atau difahami. Tapi kalau buat orang-orang khusus bisa difahami. Ya. Nah, khususnya di kalangan tasawuf, kaum sufi, ya. Mereka pembicara-pembicara yang bersifat asrar dan sebagainya mereka khususkan buat orang-orang khusus, ya. Kan Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Sayyid Taifah, pemimpin dari para ulama dan para aulia salihin, ya. Beliau ulama yang mumpuni dalam segala bidang, ilmu hadisnya, tafsirnya, bahasa Arabnya, fikih. Ulama zahir tapi beliau juga ulama sufi, ya. Ketika beliau menyampaikan hal-hal yang bersifat haqa'iq, hakikah, beliau kunci pintu. Ini murid-murid khususnya kunci pintu. Kuncinya bisa taruh di bawah bantal. Ya. Nggak boleh sembarangan. Para aulia saleh juga kalau lagi menyampaikan perkara-perkara yang bersifat haqa'iq, ketika masuk orang lain mereka berhenti. Ya. Jadi kalau kita baca di internet atau di berita tentang Islam ada hal-hal, wah ini nggak patut disampaikan di umum. Ada hal-hal yang khusus, ya, yang hanya bisa dicerna, difahami oleh orang-orang yang menekuni bidang itu atau yang faham, ya. Wallahu a'lam bissawab, ya. Ada permintaan doa yang sakit Ibu Sukaisi binti Acep Sukardi, Bapak Haji Mulyono bin Haji Zakaria, Ibu Faiza binti Asmawi, Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Hamid. Anallah yashfihim wa afihim wa maradana wa maradakum maradal muslimin, Allah yaraddakum asy-syifa wal-afiyah bi hurmati sirri asrar al-Fatihah. Madhum insyaallah narjum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang ketinggalan satu tadi nih. Nomor 5 Andrifa Murni, ya. Al-Fatiha bi niyyati syifa lahu wa li akhina Andrifa Murni wa maradana maradakum maradal muslimin, Allah yashfihim wa afihim yaraddaf bihim, dan semua yang kena virus corona semoga Allah berikan kesembuhan afiah dengan segera ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian kirim Fatihah khusus buat Kiai Haji Al-Habib Muhammad, ya, bin Umar. Al-Habib Muhammad bin Umar bin Syihabuddin, salah seorang sesepuh di Kota Malang. Entah usianya berapa itu, mungkin 90 atau hampir dekat, ya. Beliau yang masih berkhidmat waktu itu masih tersisa daripada orang-orang yang dekat dan khidmat kepada Al-Imam Al-Qutb Habib Bakar Muhammad Sagaf Gresik, ya. Wafat tadi dalam keadaan Masya Allah, orang yang dalam keadaan kursi roda aja masih adzan, masih sholat 5 waktu, ya. Orang saleh, Masya Allah, mustaqim, dakwanya bilhal, dengan praktek, ya. Kursi roda 5 waktu sholat, kadang adzan masjid, ya, masjid yang mengarap di malam. Itu juga beberapa hari yang lalu Kiai Haji Hasan Basri, ya, di Gempol Cakung, termasuk murid-murid yang pertama dari Habib Zain bin Smith, ya. Bahkan murid paling tua di Indonesia dan mungkin murid-murid yang generasi pertama dari Habib Zain Smith dalam usia 64 atau 66 tahun. Ya, orang yang alim, yang saleh, mutawadhi, ya. Mahbub indan nas, ya. Kita kirim Fatihah buat mereka dan kita mohon pada Allah supaya ulama-ulama yang lain Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan kita bisa mendapatkan manfaatnya. Al-Fatihah ala hadiniyah wa niyati al-maghfirah wal rahmah ila marhum Habib Muhammad bin Umar bin Syihabuddin wa walidayhi wa masyayikh, khususan Habib bin Abu Bakar Rahmat Sagaf wa malaruh Kiai Haji Hasan Basri. أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة سكن الجنة ينفعنا بأسرار وأنوار وعلوم في الآخرة وإلى حضرة النبي. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يا ربنا اقترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تكسي لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة الشهب والحمد لله في البدء والتناهي قبول الحمد لله.